Hello, my dear students. Once again, you are welcome to the class. Today, we can take a poem. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പദ്യം എടുക്കാം. So, all of you open your English textbook and take page number 86. So, are you ready? Yes. Okay, so let's go to the poem. So, first I am going to read the poem once, and after that we can look at its meaning. Okay, അതിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോയം ഒന്ന് വായിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പോയത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കാം. Okay, look at your textbook. Happiness. So early, it's still almost dark out. I'm near the window with coffee and the usual early morning stuff that passes for thought. When I see the boy and his friend walking up the road to deliver the newspaper, they wear caps and sweaters, and one boy has a bag over his shoulder. They are so happy. They aren't saying anything, these boys. I think if they could take each other's arm. It's early in the morning and they are doing this thing together. They come on slowly. The sky is talking on light. Though the moon still hangs pale over the water, such beauty that for a minute. Death and ambition, even love, doesn't enter into this. Happiness, it comes on unexpectedly and goes beyond really any early morning talking about it. Raymond Carver. So, have you understood anything? So, this is the poem written by Raymond Carver. റേമണ്ട് കാർവർ എന്ന കവിയാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So let's move to the poem. So simple. So look, we can go to the poem. Happiness. So what is the meaning of happiness? Happiness means santosham. Okay. Move to the poem. So early, it's still almost dark out. I'm near the window with a coffee and the usual early morning stuff that passes for thought. So early, it's still almost dark out. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? So early, വളരെ നേരത്തെയാണ് അല്ലേ? But it's still almost dark out. രാവിലെയാണ്, അതിരാവിലെയാണ്, പക്ഷെ എന്താണ്? ഇരുട്ടാണ്. നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലാകെ ഇരുട്ടാണ്. So what will be the time? That is early in the morning. അല്ലേ? ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 4 മണി 5 മണി നേരത്ത് അല്ലേ? വളരെ ഇരുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അതാണ് പറയുന്നത്. So early, it's still almost dark out. I am near the window with coffee. So who is I am here? ആരാണ് ഈ I am എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയത്തിൽ? വെരി ഗുഡ്. അവർ പോയറ്റ് ഹിംസെൽഫ്, isn't it? പോയറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ I am near the window. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? റേമണ്ട് കാർവർ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് നിയർ ദ വിൻഡോ വിത്ത് കോഫി. എന്താണ്? ആ കവി ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്താണ് അവിടെ ഒരു കപ്പ് ഓഫ് കോഫി, കയ്യിൽ ഒരു കപ്പ് ഓഫ് കോഫി പിടിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. ആ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കൂ, നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ? രണ്ടാളുകൾ അടുത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, അതായത് അരികത്തായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വീട് പോലൊരു സംഭവം കാണാം അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? റേമണ്ട് കാർവർ. സോ ഹീ ഈസ് ലുക്കിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിം. അവൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
I am near the window with coffee and the usual early morning stuff that passes for a thought. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ കാണുന്ന ആ സമയത്ത്, രാവിലെ കാണുന്ന ആ പ്രഭാതത്തിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് അത് എന്നെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നയിച്ചു. കേട്ടോ? സോ ഏർലി ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ഔട്ട്. ഐ ആം നിയർ ദ വിൻഡോ വിത്ത് കോഫി ആൻഡ് ദ യൂഷ്വൽ ഏർലി മോർണിംഗ് സ്റ്റഫ് ദാറ്റ് പാസസ് ഫോർ എ തോട്ട്. Is it clear for you? മനസ്സിലായില്ലേ? Go to the next answer. When I see the boy and his friend walking up the road to deliver the newspaper, they wear caps and sweaters, and one boy has a bag over his shoulder. When I see the boy and his friend walking up the road, so this poet, that is Raymond Carver, is standing near the window in a building and he is looking outside. Raymond Carver ഒരു കയ്യിലൊരു കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ആയിട്ട് ജനലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഒരു ബോയും ഒരു ആൺകുട്ടിയും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടിയിട്ട് എന്താണ് റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത്. ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ദേ ആർ വാക്കിംഗ്? അവർ എന്തിനാണ് നടക്കുന്നത്? ടു ഡെലിവർ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പേപ്പറുകൾ ഓരോരോ വീടുകളിലും കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ്സിനെ കാണാറുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ രാവിലേക്ക് എണീക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈക്കിളിന്മേൽ നമ്മൾക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇടുന്ന ആൾക്കാർ രാവിലെ വരും അല്ലേ? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഓക്കെ, ടു ഡെലിവർ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ദേ വെയർ ക്യാപ്സ് ആൻഡ് സ്വെറ്റേഴ്സ്. അതിരാവിലെയായി കാരണം മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദേ ആർ വെയറിങ് ക്യാപ്സ് ആൻഡ് സ്വെറ്റേഴ്സ്. എന്താണ്? അവർ തൊപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പിളി കൊണ്ടുള്ള കുപ്പായൊക്കെയും അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വൺ ബോയ് ഹാസ് എ ബാഗ് ഓവർ ഹിസ് ഷോൾഡർ. ഇനി ആ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളുടെ തോളിൽ ഒരു ബാഗുണ്ട്. ഓക്കെ, ദേ ആർ സോ ഹാപ്പി. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദെയർ ഫീലിംഗ് ദെൻ? എന്താണ് അവരുടെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു ഭാവം? ദേ ആർ സോ ഹാപ്പി. അവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. ഓക്കെ, ദേ ആർൻ't saying anything, these boys. I think if they could take each other's arm. They are saying anything. അവർ പരസ്പരം ഒന്നും തന്നെ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ദീസ് ബോയ്സ്, ഈ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ പരസ്പരം ഒന്നും തന്നെ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് ഇഫ് ദേ കുഡ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ വുഡ് ടേക്ക് ഈച്ച് അതേഴ്സ് ആം. അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യെ കോർത്തു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് and they are doing this thing together. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, അതിരാവിലെയാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് തിങ് ടുഗെദർ. രണ്ടാളും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ദേ കം ഓൺ സ്ലോലി. ദ സ്കൈ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഓൺ ലൈറ്റ്. ദോ ദ മൂൺ സ്റ്റിൽ ഹാങ്സ് പേൽ ഓവർ ദ വാട്ടർ. സച്ച് ബ്യൂട്ടി ദാറ്റ് ഫോർ എ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, they come on slowly. അവർ വളരെ പതുക്കെയാണ് വരുന്നത്. The sky is taking on light എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? The sun is going to rise up in the east. ഓക്കെ, എന്താണ്? ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്കൈ, ആകാശം എന്താണ്? പ്രകാശമയമായി തീരാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമയം. ഓക്കെ, സോ ദ സ്കൈ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഓൺ ലൈറ്റ്. പ്രകാശത്തിന് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. ദോ ദ മൂൺ സ്റ്റിൽ ഹാങ്സ് പേൽ ഓവർ ദ വാട്ടർ. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ the image of the moon in the water. The image of the moon. നൈറ്റിൽ നമുക്ക് മൂണിനെ കാണാം അല്ലേ? ആ മൂണിൻ്റെ ഇമേജ് നിഴൽ എവിടെ കാണാം? നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ. അവിടെ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് ആ മങ്ങിയ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശം കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഓക്കെ, സോ വൈ ദ മൂൺ ഈസ് സോ പേൽ? എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂൺ ഫെയിലായി തുടങ്ങുന്നത്? As we already said, that is the sun is going to rise up in the east. അല്ലേ? കിഴക്ക് വശത്ത്
സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും? ഫെയ്ഡ് ആവും അല്ലേ, മങ്ങും അല്ലേ. അതാണ് അതിന് കാരണം. ഓക്കെ, സച്ച് ബ്യൂട്ടി ദാറ്റ് ഫോർ എ മിനിറ്റ്. ഇനി ഇത് കുറേ നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭംഗി? ഇല്ല, വളരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്കുള്ള ഒരു ഭംഗിയാണിത്. ഓക്കെ, ഡെത്ത് ആൻഡ് ആംബിഷൻ, ഈവൻ ലവ് ഡസൻറ്റ് എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദിസ്. So in this scene or in this situation, death, ambition, even love doesn't enter into this. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ നമുക്ക് മരണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിചാരങ്ങളോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിചാരങ്ങളോ സ്നേഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിചാരങ്ങളോ ഒന്നും അവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? അതായത് വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ വറിയിങ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ്. ആ സമയത്ത് ആ പുലർക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബോയ്സ് നടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർക്കുള്ള എന്താണ് നമ്മളുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ, അതായത് മരണഭയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടോ സ്നേഹമോ ഒന്നും കടന്നു വരുന്നില്ല. അവർക്കൊരു പ്രത്യേക പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹാപ്പിനെസ്. സോ വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് ഫീലിംഗ്? ഹാപ്പിനെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സന്തോഷം. അവരുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് കംസ് ഓൺ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി. പിന്നെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാത്ത സമയത്താണ് നമുക്കത് വരിക. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി ആൻഡ് ഗോസ് ബിയോണ്ട് റിയലി. എനി ഏർലി മോർണിംഗ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് ബിയോണ്ട് റിയലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇത്തരം സന്തോഷം അത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചിന്താസമയത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ദ ഏർലി മോർണിംഗ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എന്താണ്? സന്തോഷത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മളവിടെ സംസാരിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് എവ്രിബഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് പോയം. So once again I am going to read this poem. So along with me you can also read. ടീച്ചർ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വായിക്കാം. ആ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതായത് ടീച്ചറുടെ കൂടെ വായിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നോക്കൂ. ഹാപ്പിനെസ്. So early it's still almost dark out. I'm near the window with coffee and the usual early morning stuff that passes for thought. When I see the boy and his friend walking up the road to deliver the newspaper, they wear caps and sweaters, and one boy has a bag over his shoulder. They are so happy. They aren't saying anything, these boys. I think if they could, they would take each other's arm. It's early in the morning, and they are doing this thing together. They come on slowly. The sky is taking on light, though the moon still hangs pale over the water. Such beauty that for a minute. Death and ambition, even love, doesn't enter into this. Happiness. It comes on unexpectedly and goes beyond really. Any early morning, talk about it. Raymond Carver. So I hope everybody understood this poem. എല്ലാവർക്കും ഈ poem മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And here we have some questions based on the poem. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ, ചോദ്യവും ഉത്തരവും നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ്, ഹു ഈസ് ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദീസ് ലൈൻസ്? ആരാണ് ഈ വരികൾ പറയുന്നത്? ഹു ഈസ് ദ സ്പീക്കർ? ആരാണ് ഈ വരികളിൽ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Okay, pick out the expression from the poem which tells us about the time. ഇതിൽ സമയത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരികളുണ്ട്. ആ എക്സ്പ്രഷൻ, അതായത് ആ ഫുൾ വരികൾ എഴുതണ്ട, അതിൽ പറയുന്ന ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാമോ? സമയത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡസ് ദ പോയറ്റ് മെൻ ബൈ ദ യൂഷ്വൽ മോർണിംഗ് സ്റ്റഫ് ദാറ്റ് പാസസ് ഫോർ എ തോട്ട്?
ഇവിടെ എന്ത് കാണുമ്പോഴാണ്, എന്തിനെയാണ് ഇവിടെ പോയറ്റ് പറയുന്നത്? ദ യൂഷ്വൽ മോർണിംഗ് സ്റ്റഫ് ദാറ്റ് പാസസ് ഫോർ എ തോട്ട്. സാധാരണ നമുക്ക് രാവിലെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച, അതാണ് എന്നെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, അതായത് രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയിൽ മുഴുകി ആ ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതെന്താണ് അർത്ഥം ആക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഇനി വൈ ഡസ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ്സ് വെയർ ക്യാപ്സ് ആൻഡ് സ്വെറ്റേഴ്സ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ്സ് ക്യാപ്സും സ്വെറ്റേഴ്സും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്? വളരെ എളുപ്പമാണ്. അടുത്ത് നോക്കൂ, 5th ക്വസ്റ്റ്യൻ. യൂഷ്വലി ചിൽഡ്രൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് മെനി തിങ്സ് വെൻ ദേ ആർ ടുഗെദർ. സാധാരണയായിട്ട് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ബട്ട് ദ പോയറ്റ് സേസ് ദേ ആറിൻ സേയിങ് എനിത്തിങ്. അവരൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ? എന്തായിരിക്കാം അതിന് കാരണം? ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ കേട്ടോ. 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ സ്കൈ ടേക്കിംഗ് ഓൺ ലൈറ്റ്. വാട്ട് ഡസ് ദിസ് ലൈൻ കൺവേ? ദ സ്കൈ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഓൺ ലൈറ്റ്. ആകാശം പ്രകാശമാകാനായിട്ട് പോവാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതെന്താണ് കവി അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് എഴുതാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. സോ സിമ്പിൾ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ. ജസ്റ്റ് ടേൺ യുവർ പേജ് ആൻഡ് ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 88. Here we can see activity number 1. Have you seen? Yes. So activity number 1. Here are some words. They denote different kinds of wind. ഇവിടെ കുറച്ച് വേർഡ്സുകൾ കാണാം. അത് പലതരത്തിലുള്ള കാറ്റുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഏതൊക്കെയാണ് വാക്കുകൾ? സ്റ്റോം, ബ്രീസ്, ടെമ്പസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹുറിക്കെയിൻ. ഓക്കെ, look up a dictionary and find out the different shades of meaning of the words given below. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 4 വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കി കണ്ടെത്തണം. മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. നിങ്ങളപ്പോൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ 4 വാക്കുകൾ എഴുതുക. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ മീനിങ് ഫ്രം ദ ഡിക്ഷണറി. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് just look at the word puzzle. അവിടെ ഒരു വേർഡ് പസിൽ കണ്ടോ? നിങ്ങളൊരു പദപ്രശ്നം കണ്ടോ? അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അതിൽ നമുക്ക് 1, 2, 3, 4 എന്ന് കാണാം അല്ലേ? അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഫിൽ ഇറ്റ് അപ്പ് ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ അതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ വേർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലെറ്റർ ഇ എന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. സെക്കൻഡിൽ 5th ലെറ്റർ ഇ ആണെന്നുള്ളതറിയാം. തേർഡ് ലെറ്റർ ഇ ആണെന്നുള്ളതറിയാം. 4th നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ക്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സ്റ്റോമുകളുടെ പേരാണ് അല്ലേ? ഇത് വെച്ചിട്ട് എഴുതുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ അക്രോസ്, ഡൗൺ എന്നുള്ളത് കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വേർഡ് വരും അല്ലേ? ടീച്ചർ പറയുന്നു അത് ഫസ്റ്റത്തെ വരുന്നത് ഹ്യൂറിക്കെയിൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് വരിക. അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതുക, ഹ്യൂറിക്കെയിൻ എന്നുള്ളത് എഴുതുക. അതിനുശേഷം അക്രോസ് എന്നുള്ളിടത്ത് 1 എന്നുള്ളത് കണ്ടോ? അവിടെ ഹ്യൂറിക്കെയിൻ്റെ മീനിങ് എഴുതുക. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകളുടെ, ബാക്കിയുള്ള വിൻസിൻ്റെ, നെയിംസിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. So with this, I am winding up today's class. So we can meet at the next class. So don't forget to read the poem thoroughly. Okay, നല്ല പോലെ poem വായിക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത്. And for the next class, you have to read your story. The story of Lily and Baby thoroughly. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ലില്ലിയുടെയും ബേബിയുടെയും സ്റ്റോറി നല്ല പോലെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. Okay. So with this I am winding up. Thank you my dear children.